دیکھیں، میں سب سے پہلے سحر لودھی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سحر لودھی صاحب، آپ کیا لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کس طرح آپ صبح صبح ارلی ان دا مارننگ، جب ابھی لوگ دین کا نام لے رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھ کے 9 بجے اٹھ کر لوگوں میں بے حیائی، بچوں کا ڈانس مقابلہ کرواتے ہیں، اور اس قدر گندے پوزز وہ بچی کر رہی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کہ وہ کس طرح پوز کر رہی ہے اور پورے عورت کی جس طرح جسمانی ساخت ہوتی ہے اس کو نمایاں کر رہی ہے۔ چھوٹی سی ابھی بچی ہے، نابالغ بچی ہے، اور آپ اس طرح کا ڈانس کروا کے کس طرف اس ملک پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ ملک پاکستان کی بچیوں کو کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ بے حیائی کر رہے ہیں سحر لودھی صاحب۔ کس طرح آپ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں ڈانس کمپٹیشن کروا کے؟ اس سے بہتر ہے آپ کوئی ثنا خوانی کروائیں، کوئی نعت خوانی کا مقابلہ کروائیں، بچیوں میں دین کی باتیں سیکھنے کا کوئی مقابلہ کروائیں، انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھائیں۔ صبح صبح بیٹھ کر بے حیائی کا ایک اڈا الیکٹرانک میڈیا پہ کھلا ہوا ہے، اوریانی کا، فحاشی کا۔ اور میں پیمرا سے گزارش کرتی ہوں، پیمرا آپ کوئی اپنے حق کے لیے اٹھے، اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو نہ دکھایا جائے، اور یہ کھلے عام بے حیائی دکھائی جا رہی ہے۔ ملک پاکستان میں فحاشی اوریانی عام کی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ملک پاکستان دین کے نام پر لیا گیا تھا، اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، نہ کہ یہ بے حیائی فحاشی اوریانی کے نام پر لیا گیا تھا۔ حد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا پر کس طرح کے کمرشلز آتے ہیں، بے حیائی کے کمرشلز آتے ہیں۔ صابن جیسی معمولی سی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک عورت، اس کے جسم پہ پورا لباس نہیں ہے، اس کو سوپ سے وہ واضح طور پہ نہا رہی ہوتی ہے۔ کس طرح عورت کی جسمانی ساخت کو عام کیا جا رہا ہے۔ خدا را پیمرا، میری آپ سے گزارش ہے، خدا را اس بے حیائی کو روکے، ورنہ کیا کہوں اب میں۔ پھر ہم سارے کے سارے ہمارے گھر میں جو غیرت مند مرد ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جب وہ کمرشل چل رہے ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے ساتھ، اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ پھر میں نے ایک یونیورسٹی کا ایک پوسٹ دیکھی ہے جس میں واضح طور پہ لڑکیاں جو خواتین کی پرسنل ایکسیسریز ہوتی ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ کیوں ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں۔ شرم کرو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کس طرح تم بے حیائی کو جگہ جگہ پروموٹ کر رہی ہو۔ میں آزاد عدلیہ سے، جسٹس صاحب، آپ سے گزارش کر رہی ہوں، جس یونیورسٹی میں یہ بے حیائی پروموٹ کی گئی ہے اس یونیورسٹی کو نوٹس جاری کیا جائے۔ کس بنیاد پہ انہوں نے اس طرح کی بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر کس دیدہ دلیری سے اس کی پکچرز بنائی گئی ہیں ان لڑکیوں کی؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ ان لڑکیوں کے پاس غیر مرد موجود ہیں اور پھر وہ پوسٹیں سوشل میڈیا پہ عام کی گئی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں دین میں اسلام کا یہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ دین بے حیائی کا نام ہے، دین بے شرمی کا نام ہے؟ نہیں، دین پاکیزگی کا نام ہے، حیا کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا با حیا بندہ کوئی شخصیت نہیں ہے۔ کم از کم ان سے ہی سبق سیکھ لو۔ میری بچیوں، میری بہنوں، میری باجیوں، کس طرح تم یونیورسٹی میں غیر مردوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتی رہی؟ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں؟ تمہارے گھروں میں مرد نہیں ہے کیا؟ جسٹس صاحب نوٹس لیں، جس یونیورسٹی میں یہ بے حیائی کا کام عام کیا جا رہا ہے، ہماری بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، انہیں کیا کیا کام سکھائے جاتے ہیں، بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اور گھر والوں، والدین، میں آپ کو بھی، آپ کی توجہ بھی اس طرف لا رہی ہوں۔ ایک تو الیکٹرانک میڈیا کے خلاف میں بول رہی ہوں، اس جنگ میں آپ میرا ساتھ دیں۔ ہمیں دیکھیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ہماری بچیاں ہی اسی الیکٹرانک میڈیا اور بے حیائی فحاشی اوریانی کو دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی گندے جذبات اٹھتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی نہیں وہ دیکھتی، روند کر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ گھروں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر ہم روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں کہ بچی کی صحیح سے تربیت نہیں کر سکے۔ دیکھیں، ہر طریقے سے آپ کو اپنی بچوں کو، اپنی بیٹی ہو، بیٹے ہو، ان پر توجہ دینی ہوگی۔
हमें दीने इस्लाम का असल चेहरा जो है वो अपने बच्चों को सिखाना होगा। हमें दीने इस्लाम की एक एक जो किताब है वो पढ़ानी होगी। शर्मो हया के सफ़े पढ़ाने होंगे अपने बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैमरा, मेरी आपसे गुजारिश है, आप इनको नोटिस जारी करें, ये बेहयाई के कमर्शियल्स बंद किए जाए। ये बेहयाई के अड्डे हैं, खुलेआम अड्डे हैं, और ये फिर गैर शरई कामों को प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सारे के सारे बेहयाई जितनी भी फैला रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए, इन्हें बंद किया जाए, और न्यूज कास्टर्स को कम से कम सर पे दुपट्टा लेकर आकर बैठकर फिर किसी से बात करने की इजाजत दी जाए। मैं पैमरा आजाद अजलिया, चीफ जस्टिस साहब, चीफ आर्मी स्टाफ, आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आपसे मैं कह रही हूँ, इस पर तवज्जो दें। ये टॉपिक बहुत हसास है, हमारी बच्चियों के जहनों की बात है, उनकी आने वाली जिंदगी की बात है। उनको ये ना बताएं कि ये बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, उनके जहनों में ये चीज ना फैलाएं कि ये शर्मो हया वाली बात पे शर्मिंदा ना हो। यूनिवर्सिटीज में डांसेस हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो दें। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, आप देखें किस तरह वो गैर शरई काम कर रहे हैं। मैं कोई ड्रामा नहीं देखती, और हम टीवी सबसे ज्यादा बेहयाई तुमने फैला रखी है। तुम किस तरह एक गैर मर्द को एक दूसरी गैर औरत के साथ, उसका बदजिस्म के साथ उसे टच करने की इजाजत दे देते हो। गले लग जाती है, हया होती है, कोई शर्म होती है। खुलेआम आप क्या कर रहे हैं? दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें ये बताना चाह रहे हैं, हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह के काम तुम घरों में करो, घरों से निकल के चली जाओ अपने। मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकती कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुझे कितना गुस्सा है, और किस किस चीज की कमर्शियल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो इनका दिल करता है वो करते जाते हैं, जो बेहयाई का काम है वो करते जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। मैं बार बार आप सब बहन भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हमने खुद करनी है। हमने देख लिया है, मैं हुक्मरानों को नहीं कह रही, मैं जानती हूँ ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते, ये कहीं पे भी हमारा साथ नहीं दे सकते, इन्हें और कोई नहीं। ये तेरी कुर्सी, मेरी पार्लियामेंट, तेरी पार्लियामेंट, इससे आगे इनकी सोच जा ही नहीं सकती। इन्हें क्या पता आने वाली नस्लें किस तरह बर्बाद हो रही हैं, किस तरह बेहयाई के अड्डे इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने खोल रखे हैं। ये बंद करें, और फिर अगर हम मिलकर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हम पैमरा से कहना चाहते हैं, इनको सेंसर्ड चीजें लगाने की इजाजत सिर्फ दी जाए, जो बेटी भी बैठकर देख सके, जो बहन भी बैठकर देख सके। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत सुनाई जाए, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत सुनाई जाए, उन्हें बताया जाए कि दीन इस्लाम की खवातीन कैसी थी और कैसी बापर्दा और बाहया थी। मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ, आप सब मिलकर मेरी इस बात को मुल्क पाकिस्तान में आम करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे इस एहतजाज में आप सब साथ मिल जाएं, मिलकर इस बेहयाई, फहाशी और यानी का कला कमा करें। और मैं बार बार पैमरा आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि जिस भी चैनल पे बेहयाई आ रही है उसको फौरन नोटिस जारी किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, आपकी बेटियों को, सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सबको शर्मो हया वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नूरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने लगी हूँ और अपना मैसेज आप तक पहुँचाने लगी हूँ वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किस तरह बेहयाई, उर्यानी, फहाशी उसको प्रमोट किया जा रहा है। देखें, मैं सबसे पहले सहर लोधी पे बात करना चाह रही हूँ। सहर लोधी साहब, आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं? किस तरह आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब अभी लोग दीन का नाम ले रहे होते हैं, आप उठ के 9 बजे उठकर लोगों में बेहयाई, बच्चों का डांस मुकाबला करवाते हैं, और इस कदर गंदे पोजेस वो बच्ची कर रही है। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है उसमें कि वो किस तरह पोज कर रही है और पूरे औरत की जिस तरह जिस्मानी साख्त होती है उसको नुमाया कर रही है। छोटी सी अभी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, और आप इस तरह का डांस करवा के
किस तरफ इस मुल्क पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान की बच्चियों को क्या देना चाह रहे हैं आप बेहयाई कर रहे हैं सहर लोधी साहब। किस तरह आप बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं डांस कंपटीशन करवा के। इससे बेहतर है आप कोई सना खानी करवाएं, कोई नाक खानी का मुकाबला करवाएं, बच्चियों में दीन की बातें सीखने का कोई मुकाबला करवाएं।